स्वागतम मोर प्रिय विद्यार्थी बंधु माने समस्त को विजय डिजिटल कोचिंग चैनल को स्वागत। जीवन रे सफलता हेबाकू हेले आमको आलस्य त्याग करी कठिन परिश्रम करने पड़ो। तेबे आज आमे सप्तम श्रेणी साहित्य समान पुस्तकर कर्म गीतिका कविता को आलोचना करवा, जहाँ कि कवि रामकृष्ण नंद अति सुंदर भावे वर्णना करछंती। वर्तमान कवि विषय रे संक्षेप जानिबा। कवि रामकृष्ण नंद 1906 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1994 रे मृत्युवरण करथिले। आहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थनार स्रष्टा रामकृष्ण नंद ओडिया शिशु साहित्यर अन्यतम बिंधाणी, जड़े आदर्श शिक्षक, संपादक, पाठ्यपुस्तकर प्रणेता भावरे बेस चर्चित। तुलसीदास 6टी गछ सीरीज, प्रकृतिर गल्प पुरी, लेखन पाठशाला, सुना पहाड़, रत्न पाखुड़ा, पंचतंत्र कहानी, जीवन रहस्य आदि अनेक पुस्तक से स्रष्टा। झुमुका तांको प्रकाशित कविता संकलन। यही पुस्तक पई 1980 मसीह से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछंती। संसार नामक बहुल प्रसारित शिशु पत्रिकार से थिले संपादक। यही कविताटी झुमुका संकलन रु गृहीत। एटारे कवि सुस्थ रही सकारात्मक मनोभाव नहीं देशर सेवा करने आह्वान देछंती। ते पिला माने आस यही कविता को आम आलोचना करवा। कर्म गीतिका। जीवने जेबे बाबू लभिबु जस, करमे लगी पड़ी तेजी अलस, केते काम रही तुमरी पाई, बालक बालिकाए आस हे धाई। प्रथम पंक्ति रे कवि वर्णना करछंती, जीवन रे जदि सुनाम बा जस अर्जन करने को चाहूच, तेबे आलस्य को संपूर्ण रूपे त्याग करी कर्तव्य पथ रे अग्रसर होगा पड़िबो। देश सेवा, देश समाज पाई अनेक काम करने को बाकी अच्छी। तेणु समस्त बालक बालिका एकाठी होई काम करने को पड़िबो। जीवन जेबे बाबू लभिब जस, जेते बेले जीवन रे जस ख्याति, जस अर्थ ख्याति अर्जिबा को चाहूच, लभिबा को चाहूच, लाभ करने को चाहूच, ताले करमे कर्मरे लगी पड़, तेजी अलस, अलसुआ को तेजी, अलसुआ को छाड़ी अलसुआ परित्याग करी काम करने पड़िबो। केते काम रही तुमरी पाई। यही पृथ्वी रे भगवान का आशीर्वाद रु, भगवान का करुण रु जन्म लाभ करिछ। तेणु तांकरी कृपा बल रे आमे जन्म लाभ करिछे। किंतु यही देशर ए समाज किसी महत् काम करी आम जीवन को उत्सर्ग करने को हेबो। तापरे तृतीय पंक्ति, सुस्थ शरीर कर संचय बल, विद्या बुद्धि रे मन कर उज्ज्वल, शरीर मन रख प्रफुल्ल सदा, तेबे सिना जिणीब सकल बाधा। सुस्थ शरीर, आम देह जदि सुस्थ अच्छी ताले आम मन भल रहिबो। तेणु सुस्थ शरीर कर्म करने शरीर सुस्थ सबल रहिबा निहाती जरूरी। सेतिपई निज शरीर रे शक्ति संचय करने सहित विद्या और बुद्धिर विकास पई सदा सर्वदा चेष्टा करवा उचित। मन एवं शरीर यदि सुस्थ रहे
ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଜୟ କରିପାରିବ, ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶର କାମ, ତହିଁ ଅରଜିବ ଆମର ନାମ। ତହିଁ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ। ଆଜଉ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ସେବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମକୁ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସଂସାରରେ ଆମର ନାମ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ ବାଟ ବାଛି ନିଏ, ତା ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି କାମ ଅସାଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ସେବା ଯାହା କାମ କରିବା, ଆମେ ଏକ ମନ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆଜଉ ବାଛିନିଅ, ଆଜିଠାରୁ ବାଛିନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଅସାଧ୍ୟ କାମ କରିଚାଲ। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନି ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। ନିଶ୍ଚେ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଦେଶ ନ କାଟେ ପଥର। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧରନା ମୁଖେ। ମୁଖେ ମାନେ ମୁହଁରେ, ପାଟିରେ। ପାଟିରୁ କେବେ ହେଲେ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଧର ନାହିଁ। ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିବା ହାରିବା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ହାରିଲେ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର। ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, କଥାରେ ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ପାଣି ଧୀର ଧୀର ଗତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାରିଗଲି ବୋଲି କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜିତିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଜିତିବା। କେହି ହେଲେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାମ ସହଜ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କାମ ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧା ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଏକା ହୋଇକି କେ ଜାଣିଛି ଗଡ଼। ଏକା ଦିନରେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଏକା ହୋଇ କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ଼। ଯେ ଯା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି, ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ଏକା ଦିନରେ କେହି ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେହି ହେଲେ ଏହି ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ କରିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଠିକ୍ ରଖିବା। ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଜାତି ଦେଶର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ପର ବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛ କିଆଁ। ଦେବ ଶକ୍ତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭିଯିନେ ଏ ଧରା। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି କେହି କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେହି ଦୁର୍ଗ ବା ଗଡ଼ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଜାତି ଓ ଦେଶର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ଭଗବାନ ଆମ ଶରୀରରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଅପାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ବିଭୁ କରୁଣା, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।